ассалому алайкум тамошобинони азиз, барномаи навбати сиёсӣ таҳлилӣ, амният ва ҷомеъ аст аз студияи марказии шабакаи телевизионии вилояти Сух ки мавзӯи саҳми пешвои миллат дар ташаккули фарҳанги миллиро мавриди таҳлил ва баррасӣ қарор медиҳад. бо ин мақсад ба студияи марказии шабакаи телевизионии вилояти Сух даъват намудем устодон аз донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров ки аз коршиносони доимии барномаи сиёсӣ таҳлилӣ, амният ва ҷомеъ мебошанд. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳанӯз дар солҳои аввали соҳиби истиқлолии кишвар таъкид намуда буданд ки фақат миллате ки барои рушди такомули илму маориф ва фарҳанг ғамхорӣ зоҳир мекунад ба давлатдорӣ сазовор аст. ва дар ҳақиқатан ҳам миллати тоҷик аз қадим чун миллати соҳиб фарҳангу соҳиб маърифат ва тамаддунофар маъруф буд. таърих исбот кардааст ки миллати тоҷик дар баробари доштани таъриху тамаддуни ба худхос ҳамчунин чеҳраҳои шинохтаи таърихие дошт ки дар солҳои зиёд тавониста буданд ки барои миллат қаҳрамонӣ кунанд ва барои ҳифзу гиромидошти давлати худ ҷоннисориву қаҳрамонӣ кунанд ки солҳои сол гузаштааст ва миллати тоҷик қаҳрамониҳои онҳоро фаромӯш намекунад. ва дар тӯли таърих мо миллате будем ки тавонистем дар рушди тамаддуни фарҳанги ҷаҳонӣ низ саҳми арзандаи худро гузошта бошем. ва ана ҳамин масъалаҳо имрӯз дар барномаи мо мавриди таҳлил ва баррасӣ қарор мегирад. ташаккури зиёд. воқеан вақте мо ба масири истиқлоли миллии Тоҷикистон назар меафканем, дар остонаи гузариш ба марҳилаи нави таърихӣ ки ба саодати миллати тоҷик пешвои маъзами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҷулусаи 16 шӯрои олии ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳукми роҳбар, пешво ва раҳнамои халқ баргузида шуданд. дар канори ба миён гузоштани ҳадафҳои стратегии Тоҷикистон, масъалаҳои муҳими таҳкими истиқлоли сиёсӣ, иқтисодӣ ва ҳатто энергетикиву масалан коммуникатсионӣ, масъалаи истиқлоли маънавии миллати тоҷик нақши калидӣ пайдо кард. ва аз ҳамон рӯзгор мо агар ба таърихи ин замон назар афканем, баробари фаъолияти ҳукумати конститутсионии ҷумҳурии Тоҷикистон бо сарварии пешвои маъзами миллат аллакай дар солҳои 1993-94 дар саросари Тоҷикистон ҷашни ҳазораи шоҳномаи федератсия эълон гардид ва ҳатто нафароне ҳам пайдо шуданд ки ба чунин назар андешаҳои худро манзур карданд ки яъне дар ин рӯзгори мушкилоти сиёсӣ ва иқтисодӣ оё баргузор кардани чунин ҷашнҳо зарурате дорад ё не. ва дар соли 1994 бо баробари баргузории ҳамин ҷашн пешвои маъзами миллат ба ин суол посух доданд ки яъне пеш аз ҳама дар он замоне ки дар кишвари мо ҷанг мерафт, дар рӯзгоре ки дар Тоҷикистон масалан мушкилоти ҳам сиёсӣ ва ҳам мушкилоти ҳатто хатарҳои масалан аз байн рафтани давлат таҳдид мекард, таъкид доштанд ки яъне танҳо мутолиаи шоҳнома бар ин осори гаронмояи мо метавонад рӯҳияи миллӣ, рӯҳияи мардумиро боло бардорад ва воқеан ҳамчунин шуд. яъне ин нукта аз он дарак медиҳад ки аз рӯзҳои аввали фаъолияти пешвои маъзами миллат ҳамчун раиси шӯрои олии ҷумҳурии Тоҷикистон ва баъдан президенти ҷумҳурии Тоҷикистон масъалаи эҳёи фарҳангӣ, масъалаи бозшиносӣ, масъалаи худшиносии миллӣ аз ҳар роҳу восита, яъне бо роҳу равишҳои мухталиф ба миён гузошта шуд ва ҳатто соли 1996 шакл ё гунаи аввали китоби тоҷикон дар онаи таърих ки баъдан дар чанд ҷилд чоп шуд ба нашр расид ва дар муқаддимаи ҳамин китоб як нуктаи бисёр муҳим унҷо таъкид шуд. яъне таъкид мешавад ки агар мо ба харитаи сиёсии ҷаҳон назар афканем, шояд аз назари ҷуғрофии имрӯз масалан хурд як тамаддуни бузург мест ва аз ҳамон рӯзгор масъалаи эҳёи анин падидаҳои фарҳангӣ, мероси маънавии халқи тоҷик роҳандозӣ шуд ва на танҳо дар доираи худи Тоҷикистон, балки ҳатто баъзе аз онҳо ба сатҳи ҷаҳонӣ боло рафта шуд ки мо дар мисолаш масалан ҳамин Наврӯзро мебинем. ва як нуктаи ман мехоҳам таъкид кунам ки аз ҳамон рӯзгор агар мо марҳила ба марҳила нигоҳ кунем, қариб ҳар сол дар Тоҷикистон як ҷашнвора, як падидаи бисёр нодир дар иртибот ба таърихи кӯҳнаи миллати мо аст. масалан агар ҳамон ҷашнвораи ҳазораи шоҳнома баъдан 67-солагии Шайх Камоли Хуҷандӣ, ҳамзамон 75-солагӣ ва 700-солагӣ баъдан Мир Саид Али Ҳамадонӣ, соли бузургдошти 1100-солагии давлати Сомониён, 2700-солагии китоби Аваста, 3000-солагии фарҳанги Зардуштӣ, ҳамин гуна масалан 2006 соли тамаддуни ориёӣ. ҳатто мо мебинем ки дар ҳамин маврид ҳам андешаҳои зидду нақиз пайдо шуданд ки масалан баъзе бар асоси ҳамон рамзе ки
در تمدن آریایی هست و اون رو با مثلا آلمان فاشیستی نسبت دادن و اندیشه‌های ضد ناقص گفتن. لیکن بعداً این همه این تدبیرهای بسیار مهم و نجیب جامعه علمی کشور ما را راهنما ساخت تا بیشتر به کاوش‌های علمی رو آورند. خود پیشوای معظم ملت در سرگاه همین قرار داشتن که ما اینجا میتونیم در مثال کتاب تاجیکان در این تاریخ، نگاه به تاریخ و تمدن آریایی و زبان ملت هستی ملت بسیار از نکته‌های مهم روشن شد و مخصوصا مثلا مسئله همون رمزی که هست اونجا مثلا کاوش‌ها و جستارهایی که در پیشگاه اونها خود پیشوای معظم ملت قرار دادن مقرر کردن که این یگان رمز بدم نیست یا چیزی ارتباط با اون جنگ و با فاشیسم و چیز دیگر ندارد، این تنها افاده 4 عنصر آفرینش است. و اما مثلا ما اکنون ببینیم که مثلا تمدن آریایی واقعا با شرافت برگزاری سال تمدن آریایی ما مقرر شدیم که تاجیکستان امروزه یکی از میراثبران بزرگ این تمدنی که به جهان خدمت کرده است و اون رو حتی مثلا خود پیشوای معظم ملت تمدن آریایی رو آثارخانه جاودانه تاریخ عنوان کردن. این تصور کنید که یعنی اگر ما از نگاه جغرافیای تاریخی امروز نگاه کنیم بیشتر از 24 دولت دنیا در همون زمان مثلا در تابعیتی قلمرو آریایی بود و این مثلا بعداً من در سال 2003 سالگی کتاب اوستا جشن گرفته شد و این نشانگری اون است که مثلا بعضی در همین مورد هم بعضی ها اندیشه های ضد نقیض بیان کردن که یعنی کتاب مثلا دین آیین زرتشتی است یا مثلا کتاب، اما باز هم در کتاب خود پیشوای معظم ملت این کتاب این سرچشمه نادری قدیمی ما رو نخستین قاموس ملت تاجیک عنوان کردن که این بسیار یعنی ما اگر از نگاه علمی هم گیریم بسیاری از مسئله های علمی جهان معاصر الکی نکته های اون در کتابی همین اوستا هست. همین سال در پیام خود پیشوای معظم ملت دستور دادن که یعنی 2550 سالگی منشور یا اعلامیه کوروش کبیر، اعلامیه اول نخستین اعلامیه حقوق بشر یعنی برای تجدید آن حجت پیشنهاد کرده. اینو ببینید که یعنی اگر ما از نگاه آیینی دولتداری هم گیریم نخستین حجت‌های رسمی که مثلا با حقوق انسان تعلق دارن اینا مثلا آفریده فرزانه ملت ما هستند. این اگر از این فراتر رویم حتی دانشمندان اروپا مثلا ارتور کریستنسن در کتاب ایران در زمان ساسانیان میگه که مثلا در همون زمان البته وزارت مخصوص بود که با آیین دولت داره یا بر یعنی نظام دولت داره مقرر شده بود. یعنی از این نظام داره میگه که در بسیاری از کشورهای عالم توسط انمی اسنادی که در بایگانی ها در مثلا کتیبه ها حتی نوشته شده بود، مثلا خود منشور کوروش هم که از روی کتیبه ها بازنویسی کردن، اونها برای تشکل تمدن جهانی خدمت کردن. و اما حکم برسیم مثلا با جشنواره های مثلا ملی ما که امروز واقعا من در همین سال ما دور نبریم همین سال شاهد بودیم که نوروز با اون شکوهی که برگزار شد تمام دنیا در حیرت گذاشتن این چهارمینایی که در تاجیکستان شدن و خود کشورهای همسایه ما مهمانان همزبانان اومدن و حتی اکثر این همزبانان ما در شبکه‌های هم اجتماعی و هم در شبکه‌های تلویزیونی اعتراف کردند که این شکوه و این شهامتی که نوروز در تاجیکستان دارد در هیچ یک کشور دنیا حتی کشورهای میراثبر تمدنی نوروز ندارد. و اما مثلا ما اگر از نگاه تاریخی نظر افکنیم هرچند که مثلا آثار زیادی نوشته شده درباره مثلا نوروز، فرهنگ نوروز و جشن‌های چهارگانه صدر، تیرگان و مهرگان، اما سال 2019 در همایش بین‌المللی پژوهش تمدنی باستان از ایران تا امروز بار اول پیشوای معظم ملت ثابت کردند بر پایه دلایل علمی که نوروز، مهرگان، تیرگان، صدر به هیچ یک جشن آیین تعلق ندارند، تاریخ 6000 ساله دارند و این 6000 سال تاریخ داشتن اینها الکی تاریخ تمدن ما هست. تمدن ما که مثلا 6000 یعنی در پیشگاه تاریخ. خود جشن نوروز رو ابراهیمی بیرون میگه که جشن پیشانی سال، یعنی اونا در آثار دیگر مثلا ارتباط میتونن با آفرینش. پس مثلا وقتی تصور کنید که جشن‌های مربوط به ملت ما، با فرهنگ ما، با تمدن ما در پیشتاق تاریخ در آغاز آفرینش هستن، پس ملت تاجیک بیگمان از جمله قدیم‌ترین ملت‌های دنیا هست. مثلا حتی ببینید تمام آبیده‌ها، مجمع‌ها احیا شدن. امروز در تاجیکستان تمام نام‌های بزرگان ما در مثلا باغ گلگشا گذاشته شدن، مثلا باغ کوروش کبیر، باغ حتی ایرانی‌ها رو در حیرت گذاشتن. حیرت گذاشتن که مثلا همین نام‌های یا نام‌واژه‌هایی که سرنوشتی
خیلی کهنداران امروز در تاجیکستان به شایستگی احیا شدن. خود همین فرهنگ باغسازی که یا مثلا بنیاد نوروزگاه‌ها یک چیز بسیار مهم است که واقعا این یک تدبیر بسیار نجیب است و اگر ما اینا با سرچشمه‌های تاریخی نظر افکنیم دور نمیرویم. مثلا در بنیاد خود کاخ نوروز، حتی در زمان کوروش کبیر وقتی جشنواره نوروز برگزار میشد اونجا یک کاخ الهیده بود که کاخ آپادانا میگفتن، در اونجا جشن‌های مثلا رسمی نوروز میشد. و امروز ببینید همین پدیده که مثلا به زمان هخامنشی‌ها برمیگردد امروز در تاجیکستان احیا شد و این باید ما از این هم افتخار کنیم و این گنجینه‌های نادر حفظ کنیم و همچون مثلا هم معلم در ترغیب این دستاوردها در ترغیب این خدمات بسیار برازنده پیشوای معظم ملت اقدام نماییم و هم برای در آینده باز هم بیشتر آموختن این سرچشمه‌ها کوشش بخرجیم. من فکر می‌کنم که امروز اگر در درازای همین 30 سال ما این سیاست فرهنگی پیشوای معظم ملت به تحلیل کشیم، روشن بشه که واقعا یعنی از هر جهت مثلا با این سیاست با این تشبث ها نظر افکنیم، روشن بشود که یعنی تنها مجموعه تدبیرها محدود به خود تاجیکستان نیستند. یعنی حتی در زمینه این تشبث های جهانی هم روی کار آمدن که نوروز جهانی شد. من مهرگان اول صدا به فهرست یادگاری های غیر مادی یونسکو وارد شد و بعدا مهرگان در سال 2024. و از نظر دیگر ما اگر با مجموعه همین جشنواره هایی که در درازای مثلا زمان استقلال ملی برگزار شدن نگاه کنیم، اکثریت آنها با قراری سازمان جهانی یونسکو برگزار شدن که این البته یک دستاورد بزرگ است. و البته اینجا ما در مورد من سرازم رو گفتم که مثلا 55 سالگی سرازم پیشوای معظم ملت گفتن این تاریخ ما نساختیم، این تاریخ دانشمندان جهان گفتن و باید ما از این افتخار کنیم و شکرگزار باشیم که واقعا امروز با تشبث همین سیاست برازنده و سازنده پیشوای معظم ملت فرهنگ ملی ما به طور واقعی احیا شد و امروز تاجیک و تاجیکستانی اون مقام و منزلتی که در مسیر تاریخ داشت دوباره توسط این سیاست در نزد جهان صاحب شد. تشکر زیاد استاد عزیز. می‌خواستم اندیشه شما واسه به همین مسئله یکمی برنامه. وقتی که ما ملت میگوییم موافق نظریه مردمشناسان اروپا، ملت چند عنصر رو در خود متحد می‌نماید. ملت این جمعی آدمانی که حدود یگانه دارد، سروری سیاسی، حاکمیت سیاسی یگانه دارد، دین یگانه دارد، فرهنگ یگانه دارد و در بین این عنصرهایی که و بعد هم زبانی یگانه دارد، بین این عنصرها عنصر فرهنگی نقشی مهم می باشد برای تشکلیابی ملت و فرهنگ البته مادی می شود و معنوی می شود و البته با برابری صاحب استقلال شدن تاجیکستان روی آوردن به فرهنگ این کاری مهم بود. برای چی؟ برای اون که با برابری مستقل شدن، صاحب استقلال شدن که ما دولتی ملی تأسیس داده ایستادیم، به تشکل به روی آوردن به فرهنگ قدیمی خود ساختن دولتی ملی گفتم ممکن که قریب که غیر امکان است و محض این اقدام هایی که استاد در اینجا نامبر کردن این اقدام های پیشوای ملت بود که امروز ما با زبانی خود فخر میکنیم، یعنی که حس میکنیم که ما یگانه هستیم، با قهرمان های خود که هم در زمان شوروی هم در زمان استقلال و هم پیش از آن از زمان های قدیم برای خلق، ملت، دولت خدمت ها کردن، قهرمانی ها کردن، با آنها فخر میکنیم و دیگر چیزی که ما فخر میکنیم این یادگاری های تاریخی ما می باشد که بازگوی تاریخی قدیمی ما می باشد. وقتی که ما میگیم که ما تاریخی 5000 سال داریم، 6000 سال داریم، این سخنان در جای خالی نیست. خوب برای اون که یادگاری های تاریخی که ما داریم این تاریخی اون به خیلی زمان های کهن رفته میرسد و از دیگر جهت اگر فرهنگ معنوی و هم فرهنگ مادی رو خوب نگاه داشتن از نسل به نسل گذرانیدن این کاری آسان هم نیست، این کاری مشکل است، مخصوصا فرهنگ مادی رو. برای چی؟ برای اون که فرهنگ مادی در درازای تاریخ نابود می شود. خصوصیت های فیزیکی که هست یعنی که این خصوصیت های فیزیکی خود رو جسم از دست می دهد. نو بسته به این یک دور
یادگاری‌های تاریخی ما هستند که در نتیجه این کاوش‌های باستانشناسان از جمله در زمان استقلال خوب بازیافت شدند و تحقیقات‌ها گذرانده شد. اگر به این جشنواره‌ها نظر افکنیم، اگر جشنواره‌ها هم اکثریتشون بعد از جنگ شهروندی شده گذاشتند. مثلا 1100 سالگی دولت سامانیان سال 1999، 2700 سالگی کتاب اوستا سال 2001، سال 2002 باشد سال 2500 سالگی استراشن، سال 2006 باشد سال تمدن آریایی و همان سال 2700 سالگی کولاب، سال 2009 3000 سالگی حصاری شادمان، 2020 5500 سالگی سرازم جشن گرفته شد. برای که بعد از آن که تاجیکستان از مشکلی های سالهای اول خوب اون را پسی سر نمود، اقتصادیات رشد نمودن را آغاز نمود، بعد به چنین چاره‌بینی ها جشن چنین چاره‌بینی ها آغاز نمودن. زیرا که وقتی که ما فرهنگ میگوییم رشد فرهنگ، اگر تاریخ به هم نظر افکنیم، در همان وقت فرهنگ رشد می نماید که اگر اقتصادیات رشد نماید. اگر یعنی رشد فرهنگ و اقتصادیات با هم هماهنگ هستند، همدیگر که یک وقت میروند. وقتی که دولت سامانیان میگه که این دوره طلایی رشد فرهنگ مدنیت خلق تاجیک به اساس ده در همون دوره که اقتصادیات رشد کرد، فرهنگ مدنیت هم رشد نمود. و اگر اوید به سرازم یادگاری تاریخی ما سرازم سخن رانیم، اگر اون تاریخی 5500 ساله دارد که یادگاری قدیمترین عصر برینجی آسیای میانه به حساب می رود. و محض اینمی اقدام های پیشوای ملت بود که چندین یادگاری های تاریخی ما به فهرست فرهنگ هم مادی و هم غیر مادی یونسکو شامل کرده شدند. از جمله اینمی 31 ایول سال 2010 با قرار جلسه 34 کمیته میراث عمومی جهانی یونسکو همچون اولین یادگاری تاریخی جمهوری تاجیکستان یادگاری سرازم برای خط میراث فرهنگی عمومی جهانی وارد کرده شد. سال 2013 باشد دیگر یادگاری تاجیکستان باغ ملی نیز خوب به فهرست میراث عمومی جهانی وارد کرده شد. غیر از این البته چندین اقدام های پیشوای ملت است که با شرافت این اقدام ها چندین یادگاری های غیر مادی ما نیز به فرهنگی میراث غیر مادی یونسکو شامل کرده شدند. از جمله خوب سال 2021 خوب فلک به فهرست فرهنگی غیر مادی بشریت وارد کرده شد. 5 دکابر سال 2023 جشن صده که اون نمیناسیی مشترکی هم تاجیکستان هم ایران بود و به روی خط میراث غیر مادی بشریت وارد کرده شد. اینچنین نمیناسیی مستقیم تاجیکستان آنی بافتنی ادلس و اطراس به همچون میراث غیر مادی بشریت اعتراف کرده شد. و در همون سال 2023 نمیناسی مشترکی تاجیکستان، ازبکستان، آذربایجان، ایران و ترکیه یک جای نمیناسی پیشنهاد کردن. تصحیب صنعت زرحالکاری به فهرست میراث خوب غیر مادی بشریت وارد کرده شد. یعنی که محض این سیاست فرهنگ پرورانه پیشوای ملت بود که ما یعنی که فرهنگ قدیمی تاجیکان هم در داخل کشور احیا کرده شد، یعنی که ترغیب کرده شد و هم با واسطه این سیاست پیشوای ملت بود که فرهنگ قدیمی ما به جهانیان معرفی کرده شد و جهانیان اون رو اعتراف نمودند. تشکر زیاد استاد، سلامت باشید. و در حقیقتا هم در برابر اعلان گردیدن این سالهای گوناگون در حفظ یادگاری‌های تاریخی و بخشیده به خیلی که استاد هم اینجا بالا قید کردن، همچنین با اقدام‌های پیوسته پیشوای معظم ملت برای شناخت چهره‌های تاریخی، مثلا سال 2009 سال بزرگداشت امام اعظم، اگر ما امروز
ببینیم که در جهان بیش از 2 میلیارد اهالی پیروان دین اسلام باشند، بیش از 1 میلیارد و 100 هزار نفر مسلمانان روی دنیا پیروی از مذهب امام اعظم یعنی فرزند فرزانه تاجیک را دارند. دیگر سال 2008 سال 1100 سالگی ابو عبدالله رودکی و به همین مانند اعلان گردیدن چون این سالها و استاد می‌خواستیم اندیشه شما وابسته به اقدام‌های پیوسته پیشوای ملت در شناخت چهره‌های تاریخی و فرهنگی ملت تاجیک. از روزهای اول استقلال ملی و از روزهای نخستین به حیث راهبر و پیشوای ملت تاجیکستان برگزیده شدن محترم امام رحمان، مسئله بزرگداشت شخصیت‌های ادبی و فرهنگی و علمی نقش محوری در سیاست پیشگرفته پیشوای معظم ملت قرار داشت که ما از بزرگداشت شیخ کمال خوجندی، میر سید علی همدانی، حتی مثلا از 80 سالگی 90 سالگی 101 105 مثلا تا 115 سالگی اکادمی باباجان غفورов اینجا همین گونه ما نگاه میکنیم که از بزرگداشت رودکی 800 سالگی مولانای بلخی، مثلا جشنواره ناصر خسرو، خیلی از شخصیت هایی که یعنی با توسط بزرگداشت همین چهره ها به تعبیر خود پیشوای ملت چهره های ماندگار که با همین نام یک کتابی هم نوشتن که درباره 30 چهره برگزیده ملت ما از شروع از خود کوروش کبیر تا مثلا ساتم الاغزاده بعدا ادامه می‌یابد. هر یکی از همین شخصیت ها در یعنی همون شخصیت هایی که در همین کتاب فراهم آمدن و دید و نظر، محبت، ارادت پیشوای معظم ملت رو تجسم می‌کنند در زمینه یکی از جشن‌هایی که به بزرگداشت آنها مربوط است بیان گردیدن. و به طور مخصوص اینجا شما از 1310 سالگی پیشوای مذهبی ملت ما امام ابو حنیفه یاد باشید و خود پیشوای معظم ملت هم یک کتاب امام ابو حنیفه روزگار و آثار خلق آوردن که واقعا بر اساس منابع معتمد تاریخی اینجا مثلا حتی در زمان خود حضرت امام ابو حنیفه یعنی در چند مورد استفاده بردن واژه‌های تاجیکی چون که فرزند ارجمند خلق تاجیک هستند. و از همین نگاه ما با مسئله نبوغ چهره‌های ماندگار ملت نظر کنیم، واقعا مثلا ما در بیشتری آثار می‌خوانیم که اگرچه تمدن اسلامی یکی از تمدن جهانگیر است، شما درست اشاره کردید، لیکن برای به همین مرتبه رسیدن تمدن اسلامی نقش فرزندان ملت ما خیلی بزرگ است. این مثلا در خود احادیث حضرت پیغمبر در کتاب‌های معتبر دینی هم ما مطالعه می‌کنیم که یکی از نمونه برجسته آنها همین شخصیت پیشوای مذهبی ما امام ابو حنیفه هستند. من فکر می‌کنم که در برابر مثلا حضرت امام ابو حنیفه خدمت‌های مثلا مولانا جلال الدین بلخی را میتون اینجا یادآور شد که در این مورد هم پیشوای معظم ملت یک کتاب نوشتند با نام مولانا و تمدن انسانی و اونجا یک نکته بسیار مهم است. در ایام جهانی شوی و برخوردهای فکری میگن اندیشه‌های یعنی وقتی که ما این جهان معاصر در تحت تاثیر خطرهای نفوذ اکستریمیسم و تروریسم قرار دارد، مثلا افراطگرایی می‌افزاید، جغرافیای تروریسم وسعت پیدا می‌کند، اندیشه‌های جهانساز مولانا به حکم نوشداری نجات بشر خدمت می‌کند که بسیار اندیشه مهم است. و من یک چیز رو می‌خوام اینجا یادآور شوم که واقعا وقتی سال 2001 ما هم در خاطر دارم که در آمریکا یک حادثه تروریستی شد، در جهان مثلا غرب یک نظریه مثلا هم اسلام افراطی یا یعنی افراطگرایی که به دین اسلام نسبت داده می‌شود پیدا شد و در همون زمان پیش از همه اولین شخصیت یعنی راهبر سیاسی که با دفاع از تمدن اسلامی برآمد کردن و گفتن که اسلام هیچ رابطه‌ای با تروریسم بین الملل ندارد، این پیشوای معظم ملت ما محترم امام رحمان هستند که در کنفرانس سازمان اسلامی مثلا با همون جسارت با همون دفاع از حیثیت ملی بیان کردن. و نکته دوم این است که مثلا وقتی همین حادثه اتفاق افتاد در آمریکا سال 2005 با کوشش یکی از دانشمندان معاصر مولوی پژو کلمن بورکس مثنوی معنوی به زبان انگلیسی ترجمه شد و یک کتاب هم نوشت بورکس با نام جهان باطنی مولانا. این به چندین زبان‌های دنیا ترجمه شد و خود بورکس در کتابش میگوید که بعد از مطالعه مثنوی معنوی نگاه مردم آمریکا به جهان اسلام دیگر شد. یعنی ببینید همین خدمت مولانا سبب جهانگیر شدن تمدن انسانی، تمدن ملی ما و تمدن اسلامی است. و در رشته‌های دیگر مثلا امروز ما درباره نوروز صحبت کردیم. من آخرون
کتابی که درباره تاجیکان نوشته شد این از جانب دانشمندی مثلا آمریکایی ریچارد فالز و درباره تاریخ تاجیکان و اونجا مثلا میگه که واقعا نوروز و شعر این نماد تاجیکان هستند. یعنی ببینید که مثلا یعنی از سوی دانشمندان غرب اعتراف میشند که یعنی ملت ما شخصیت های برجسته ملت ما برای تمدن انسانی خدمت کردند. مثلا ما حالا درباره ابوعلی ابن سینا که مثلا نام یعنی اصطلاح اویتسینا یا خود همین اصطلاح طب به نام میبرند نسبت شده، یا مثلا خوارزمی ابوبکر خوارزمی که یکی از مثلا در علم ریاضیات هم الجبر به نام گذاشته شد. در رشته مثلا علم های دقیق خیلی زیاد است. مثلا اگر ما کتاب زبان ملت و هستی ملت پیشوای معظم ملت خونیم، در اونجا 3 رسالت بزرگی زبان تاجیکی در مسیر تاریخ بر پایه دیدگاه‌های علمی دانشمندان ما ثابت شده است. اول اینکه زبان فارسی یا زبان تاجیکی زبان شعر است. هر زبان ظرفیت زبان شعر بودن ندارد. مثلا ببینید حتی من وقتی در آلمان در یک همایش بین‌المللی صحبت می‌کردم، یک نفر آلمانی با زبان خودش گفت که ما این زبان شما نمیفهمیم اما احساس میکنیم که شما چی میگید. یعنی هم زبان همدلیه که مولانا میگه این زبان تاجیکی ما است. یعنی بعد ظرفیت این زبان همین است که یعنی زبان در یک نقطه قرار نمیگیرد. مثلا هر یک سخنور میتونه یک کلمه نو یک واژه نو و این قدر میبینید امروز که میلیون ها واژه ها در کتیبه ها و در کتاب ها محفوظن و امروز وقتی که با ادبیات رشد میکند این رشد میکند با نو پیدا میشن. دوم میگن زبان علم. زبان هر زبان دنیا هم مثلا نمیتونه زبان علم شه. ببینید ما هم واژه ها وقتی شرح میکنیم اصطلاحات میگیم از لاتینی هست یا از یونانی هست، اما در مهم که در آثار کهن ما مهمترین اصطلاحات در زبان تاجیکی موجود هستند. و ببینید اولین اثر مربوط به ریاضیات رو با نام شمارنامه که درباره 4 عمل متمتیکی بحث میکنند، اینم در زمان سامانیان ابوالقاسم ایوب طبری نوشته است که این یک مثلا درباره 4 عمل متمتیکی هم جمع تر ضرب و تقسیم بحث میکنه با زبان تاجیکی. سوم زبان دیپلماتی است. ما دور نمیریم دوام 2 سال اخیر. سال گذشته با تشبث پیشوای معظم ملت در سازمان جهانی یونسکو 815 سالگی مولانا جلال الدین بلخی تجلیل شد. ما از رسانه‌های خبری با چند برنامه‌های فرهنگی با چند برنامه‌های علمی و موسیقی و امسال هم ببینید با تشبث به واسطه پیشوای معظم ملت در ماه ایون 700 سالگی شاعر معروف حافظ شیرازی جشن گرفته می‌شود که این هم یک تشبث جهانی است. و از نظر دیگر ما درباره البته خدمت یا فعالیت‌های بزرگ دانشمندان ما صحبت کنیم، ساعت‌ها می‌تونیم صحبت کنیم. حتی ببینید که مثلا در کتابخانه‌های دنیا چه مقدار نسخه‌های خطی درباره آثار ادبی، دیوان‌ها، بیات‌ها نمیگیم، آثار علمی و رساله‌ها در علم مثلا متمتیک، در نجوم یا در مثلا هندسه، حتی مینرالوژی که در زمان سامانیان میگن اولین رساله در این زمینه نوشته شد. و حتی ابوعلی ابن سینا با اون که برخی از آثار خود را با زبان عربی نوشته است، اما در همیشه ما چون که زبان تاجیکی که زبان علم است، همیشه اصطلاحات خاصی همین ساحه را مثلا طب یا مثلا منطق یا مثلا حتی همون اصطلاحات ادبیه در زبان فارسی در کنار هم اصطلاحات در نوشته های عربی آورده است که این بسیار یک دلیل محکم غناوت تاریخی زبان فارسی ما میشه. زبان فارسی تاجیکی البته در برابر بزرگداشت شخصیت‌های گذشته، شخصیت‌های مثلا برازنده ادبیات معاصر مثلا استاد صدرالدین عینی، استاد صدرالدین عینی واقعا یک دیوار بزرگی حفظ ملت ما بودن که ما در آغاز عصر 20 می‌دونیم که چقدر مشکلات بر سر هستی ملت ما به میان آمد و اینجا مثلا خدمت‌های زیایان تاجیک باراوری استاد عینی خیلی بزرگ است که هم کتاب نمونه ادبیات تاجیک خود یک چی گفتن ممکن است که یک پیکره بزرگ هستی ملت تاجیک است که بر پایه دلیل‌های تاریخی ثابت نمود که تاجیکان ملت قدیم هستند. و بعداً در ادامه همین راه استاد باباجان غفور با نوشتن این کتاب تاجیکان یک انقلاب در جامعه معنوی اون روزگار که در زمان شورای ما میدونیم خیلی از مشکلات بود، اما همین کار را انجام دادن و
نام ریچارد فرای بزرگترین خاورشناسی جهانی، سطح جهانی که مثلا اثر زرین فرهنگ ایرانی و بخارا در مورد بخارا مرکز تمدن یک اصول در همین زمینه دارد. میگوید که اگر ما خواهیم که یک کتابی را در مورد تاریخ تمام آسیای میانه و جهانیان به زبان انگلیسی توصیه دهیم که ترجمه شد، این هم کتاب تاجیکان است. و این البته بزرگداشت استاد میرزا ترسونزاده، من بزرگداشت استاد لایق شیرالی و حتی من در بینید در حاشیه همین بزرگداشت ها یک ابتکار بسیار نادری پیشوای مظهر ملت این بنیاد یا تجدید و ترمیم مقبره شاعران، مقبره های رمزی و هم باغ شهرها به نام اینها است. مثلا ما از شروع کنیم از استاد عینی ببینید، این بسیار یک تشبث نجیب است که امروز در چندین شهر و ناحیه های ولایت خود ما در جمهوری سرکرده از خود شهر دوشنبه، مثلا باغ استاد عینی در مثلا شهر بوستان، در ناحیه ظفرآباد، در خود ناحیه عینی. من بزرگداشت 150 سالگی نقیب خان تورال اهلای یک مقبره بسیار با شکوه برپا شد، خود پیشوای معظم ملت اشتراک کردند. دیوان کاملی نقیب خان تورال به چاپ رسید، یک خاک فرهنگی به نامشان گذاشته شد. در مثلا شهر اسفره مجمع سیف الدین اصفهانی بنیاد شد. در شهر خوجند مثلا مقبره رمزی کمال خوجندی بنیاد کردند. در ناحیه جلال‌الدین بلخی مقبره نمادینی، یعنی با آوردن خاک هر دو این بزرگان در اینجا بسیار رمزی شد. و امروز ما فکر میکنیم که مجموع این تدبیرها نه تنها برای مثلا بزرگداشت این شخصیت ها است، بلکه اینها یک رمزی افتخار ملی ما هستند که واقعا برای رشد تمدن انسانی خدمت کردن. و اینها همه چهره های هستند که همیشه، من حتی درباره مولانا ببینید، همه جهان امروز میخواد که مولانا از آنها باشد، همه دنیا امروز میخواد که نوروز مال آنها باشد. و البته اینجا شما درست اشاره کردید که بعضی شخصیت‌های علمی هستند که میخوان تمدن سازی کنن، میخوان فرهنگ سازی کنن، میخوان ملت سازی کنن، اما این یادگاری ها، این هدیه‌های بزرگ معنوی رو به ساختن نمیتوان از خود کرد، چون اینا مال، البته پیش از همه مال انسانیت هستند. و البته ما هم میدونیم که اونها بزرگترین آنها، اکثریت آنها تألیفاتشان با زبان فارسی تاجیکی ما است. من فکر میکنم که امروز تمام تشبث‌های نجیب پیشوای معظم ملت در مورد ارج گذاشتن به شخصیت‌های تاریخی، شخصیت‌های ادبی عامل می‌شود که ما بیشتر به آثار آنها رجوع کنیم و بیشتر و بیشتر مردم شخصیت‌های خود را بشناسند و آثار این بزرگان ما در جهان معاصر با هر راه و شیوه ترغیب شوند. تشکر زیاد استاد عزیز، سلامت باشید. و در حقیقت هم همین چهره‌های علم و فرهنگ ما که از برای تمدن فرهنگی جهانی خیلی خدمت‌های شایان کردند و در برابر این پیشوای معظم ملت در اثر خود چهره‌های ماندگار هم همین چهره‌های ماندگار تاریخی را آوردند و در حیات آنها در آنجا نوشته شده است که بودند نفران شخصیت‌های قهرمانان ملت که در حفظ انمون خاک و سرزمین اجدادی خود برای حمایه ملت خود قهرمانی کردند و امروز ما آنها را یاد گرامی می‌داریم و از قهرمانی آنها نسل امروزی ما باید نمونه عبرت بگیرد. و استاد می‌خواستیم اندیشه شما را وابسته به نمون کارنامه‌های بی‌مثل مانند مقنب و دیوشتیچ، تیمور ملیک و سپیتامین دلاور و دیگر چهره‌های تاریخی و سهم پیشوای ملت در گرامی داشتی ان همین نفران. مرحبا. خوب، اگر انمین به تاریخ نظر افکنیم، امروز ما یک قطار قهرمان‌هایی که از زمان‌های قدیم تا امروز برای حمایه مرز و بوم کشور، برای رفع ناعدالتی مبارزه برده‌اند، جان نثاری کرده‌اند، هلاک شده‌اند، آنها را همچون قهرمان‌های خلق تاجیک حساب می‌کنیم. امروز ما با آنها فخر می‌کنیم. متاسفانه یک عامل هست که در تاریخ همه اینها مورخانی که در همان دور زمان حیات به سر برده‌اند یک خیل بها نمیدهند، لیکن ما در زمان معاصر اثبات کردیم که از همین استاد صدرالدین عینی سر کرده تا امروز و پیشوای ملت هم به این روی آوردن که آنها برای خلق و ملت مبارزه بردند. وقتی که ما شیرک میگوییم، شیرک قهرمانی خلق تاجیک است که برای حمایه مرز و بوم کشور و جان خودش را نثار کرده است.
وای پیشی روحی دشمن به برآمده، با دروغ با گوش و بینی اش رو بریده، با دروغ آنها رو به روحی دشت و بیابان خوشگذار برده، خیلی عاقبت قربان شده است و ما البته نمیتوانیم آن رو قهرمان خود حساب نکنیم. وای که در آن حدودهایی که اجدادان ما زندگی میکردند، در به آن قبیله سکایی که از همون قبیله بود که این قبیله رو ما یکی از اجدادان خود حساب میکنیم، برای همین هم ما همین شیرک رو نیز خوب قهرمانی خلقی خود حساب میکنیم که وای به دوره تو اسلامی تعلق دارد. عموما به همین مسئله فرهنگ تاجیکان که قدیمی بودنش مورخی شرقشناسی ونگری وامبری چنین گفته است: تاجیکان از دوره‌های قدیمی‌ترین اهالی سرشمار بوده، فرهنگ تو اسلامی خویش را گسترش داده، به دیگر خلق‌ها با تمدن خود نقش مؤثر بازدند. یعنی که شرقشناسان اروپایی هم اعتراف کردند که تاجیکان تمدن قدیمی دارند و انمون تمدن تو اسلامی ما بعد از اسلام هم غلبه کردنش را اعتراف میکنند. وقتی که ما مقنع میگوییم، مقنع البته وای بر ضد عرب‌ها مبارزه برد و عرب‌ها رو از حدود ماوراءالنهر تاریخی راند. متاسفانه در جریان مبارزه و مغلوب شد. لیکن اگر مورخان همون دوره‌ای که عصر 9 10 11 رو اگر ما خوانیم، اگر به مقنع بهای منفی میدهند. برای چی بهای منفی میدهند؟ برای آنکه وای پیش از همه حاکمیت خلیفه را رد کرد. خلیفه که وای امام تمام مسلمانان حساب می شود، امیر المؤمنین، امیر تمام مسلمانان است و حاکمیت او را اعتراف کرد و برای خوب مستقلیت، استقلالیت ماوراءالنهر سر برداشت، مبارزه برد. متاسفانه شکست خورد. برای همین هم مورخان یعنی عصرهای 9 10 11 که آنها اثر خود را در زیر ایدئولوژی همان وقتی دینی اسلام می نوشتند و برای آنها اتوریته خلیفه در جای اول بود. از همین لحاظ پیش از همه، البته دیگر جهت هاش هم هست لیکن سبب اساسی بعد نشان دادن مقنع در همین بود. لیکن بغیر از مقنع اینجا شورش تورابی هست. شورش تورابیه که بر ضد مغول ها مبارزه برد. تیمور ملیک که بر ضد مغول ها مبارزه برد. برای گرامی داشت قهرمان های خلق تاجیک در یک قطار خوب ناحیه های ما از جمله سابق ناحیه این نام سپیتمن رو گرفت که بر ضد یونان و مقدونی ها مبارزه برده اند. نامی اخشید سوخت دیواشتیچ که بر ضد عرب ها مبارزه برده است، به ناحیه غونچی نامگذاری کرده شد. خب همین طریق باز چند ناحیه های دیگری که در حدود تاجیکستان هستند، نام این ناحیه شهر و ناحیه ها به نام قهرمان های خلق تاجیکی تو اسلام بعد از اسلام برای مدافع حدود کشور مبارزه برده اند نامگذاری کرده شد که برای این سهم پیشوای ملت خیلی بزرگ است. تشکر زیاد استاد، سلامت باشید. و همین اقدام نجیب پیشوای ملت از آن دلالت میدهد که ببینید همین مثلا ماندن ناحیه تیمور ملیک که در اگر منطقه سوخدو مثلا خوجان قهرمانی کردگی باشد در یک منطقه دیگر و دیوشتیش که اگر در وادی زرفشان مقابل عرب ها جنگید امروز در این منطقه یعنی این از آن شهادت میدهد و اشاره جناب عالی هم آن است که اینها قهرمان یک منطقه نیستند، اینها قهرمان ملت هستند که برای همین ملت قهرمانی کردند و عموما زنده و جاوید گردانیدن نام همین قهرمان خود یک قهرمانی و اقدام‌های نجیب پیشوای معظم ملت بود. و من فکر میکنم که هر یک تماشابین برنامه ما که امروز این برنامه را دید نزد خود باید درک کند که در برابری آموختن و دانستن همین حیات و فعالیت قهرمان‌های ملت تاجیک و نفرانی که برای تمدن فرهنگ جهانی سهم گذاشتند، ما باید درک کنیم که آن نفری که برای دولت و ملت
قهرمانی میکند، یک روز نه یک روز انا میخیل فرزندان ملت به وجود میبیند که نام آنها را زنده کنند و به جهانیان معرفی کنند. تماشابینان عزیز، وقتی جدا شده به برنامه سیاسی تحلیلی امنیت و جامعه به انجام میرسد. بار دیگر باز نام تماشابینان مسئولین برنامه به استادان عزیز ساری میناداری بیان میکنیم. تا برنامه های آینده صحتمند و سلامت باشید. خیر.